الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الذي قال من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى آله مولانا محمد اللهم صل مولانا محمد وعلى آله কোথায় রইলেন দয়াল নবীজি আমাদেরকে ছাড়িয়া কি লাভ হবে এ জীবনে নবী আপনায় বিনে বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা محمد وعلى آل سيدنا নবীজির শান উঁচু করলেন মহান আল্লাহ রব্বানা ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক কোরআন পড়ে দেখো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি দরুদ পড়ো মিলাদ পড়ো নবীজির প্রেমে পড়ো না নবীজির দরুদ আল্লাহ পড়েন কোরআন পড়ে দেখো না আল্লাহুম্মা সাল্লি مولانا محمد وعلى آل سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله حسبي ربي جل الله ما قلبي غير الله حسبي ربي
ما في قلبي غير النور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم وبارك عليه मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम परम श्रद्धाभाजन मुरब्बियाने निज़ाम सम्मानित मुसल्लियाने किराम राहिमानी व राहिमाकुमुल्लाहु ताआला अज़्ज़ा व जल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महान रब्बे करीमेर दरबारे अगणित असंख्य शुक्रिया आदाय करছি। मौलाए करीम आमादेरके शारीरिक मानसिक सुस्थता दान करे रबिउल सानी मासेर प्रथम जुमा रबिउल आव्वाल शरीफके विदाय करे रबिउल सानी मासेर प्रथम जुमाय आल्लाह ताआला आमादेरके ऐतिह्यबाही कालियाजुरी हजरते आइनुद्दीन शाह दरबार जामे मस्जिदे जुमार नामाज आदायेर लक्ष्ये आसार बसार तौफिक दिएছেন सुयोग दिएছেন। रब्बे करीम आमादेरके कयेक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ार कयेक मर्तबा आल्लाह पाकेर जिकिर आदाय करार सुयोग दिएছেন। सेजন্য महान रब्बुल आलामीनेर दरबारे शुक्रियातान जबान खोले उच्च स्वरे बोली आलহামদুলিল্লাহ। एक एक करे आमादेर माझे सेकेंड विदाय हय, मिनिट विदाय हय, घंटा विदाय हय, एकटा दिन चले जाए, एकटा सप्ताह चले जाए, एकटा मास चले जाए, एकटा बछर चले जाए, आबार नतून करे सेकेंड मिनिट घंटा दिन सप्ताह मास शुरू है। आमरा देखते देखते मिलादुन नबीर मास पाड़ी दिएছি। आमादेर सामने हाजिर हये गेছে रबिउल सानी मास, आरबी मासेर चतुर्थ मास। एमনি भावे आमादेर जीवन थेके समय विदाय निये जाচ্ছে। आमरा दिन दिन आल्लाहर कुरबत आल्लाहर नैकट्य आखिरातेर दिके आमरा पाड़ी दिচ্ছি। आखिरातेर रास्ता आमादेर कमे आसছে। केउ हयतो 50 बछर 60 बछर 70 80 बछर, आबार केउ 20 बछर 30 बछर 15 बछर दिन पाड़ी दिए आमादेरके चले जेते हच्छे একটা অচিন দেশে। যেই দেশে কতদিন বসবাস করতে হবে এটা কারোর জানা সম্ভব নয়। একটা গ্লাসের মধ্যে যখন আপনি পানি নেবেন, এক গ্লাস পানির মধ্যে একটা আঙ্গুল প্রবেশ করাবেন, করায় যখন আঙ্গুলটা তুলবেন
গ্লাসের সবটা পানি আঙ্গুলের মধ্যে আসবে না কয়েক ফোঁটা আসবে? কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের ভিতর থেকে আঙ্গুলের মধ্যে আসবে, আর বাকি সবটা পানি গ্লাসের ভিতরে থেকে যাবে। ঠিক সেই রকম একটা পানি ভর্তি গ্লাসে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর পরে উপরের দিকে তুললে মাত্র কয়েক ফোঁটা পানি আঙ্গুলে আসে। ঠিক এই কয়েক ফোঁটা পানির মতো জীবন হলো দুনিয়ার জীবন, আর পুরা এক গ্লাস পানি, এই পানির মতো জীবন হলো কবরের জীবন। দীর্ঘ সময় আমাদেরকে কবরে থাকতে হবে, চতুর্দিক মাটি, ভিতরটা অন্ধকার। কেমন লাগবে একটু চিন্তা করে দেখবেন রাত্রে শোয়ার সময়, যে 3.5 হাত একটা মাটির গর্ত, চতুর্দিকে মাটি, ভিতরটা অন্ধকার। এখানে আমাকে কতকাল থাকতে হয় আমরা কেউ হিসাব দিতে পারবো না। হজরতে বাবা আদম আলাইহিস ইসলামের সময় যারা মাটির নিচে গিয়েছিল এখনো তারা মাটির নিচে আছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জমানায়, মুসা আলাইহিস সালামের জমানায় 5000, 7000, 10,000 বছর আগে যারা মাটির নিচে গিয়েছে এখনো তারা মাটির নিচে আছে। তো আমরাও যে এই মাটির নিচে যাব, কে কতদিন থাকতে হবে সেটার কোনো সীমানা নির্ধারণ আছে? একটা সীমানা নির্ধারণ আছে, সেটা হলো ইয়াউমুল কিয়ামা। যখন কিয়ামত হবে এই পর্যন্ত আপনি আর আমি মাটির নিচে থাকব, কিয়ামতের পরে আবার সবাইকে উত্তোলন করবে। এই কিয়ামতটা কখন হবে? আজ হবে না, কাল হবে না, 500 বছর পরে হবে না, 5000 বছর পরে হবে, এটা একমাত্র জানে রব্বুল আলামিন। সেজন্য আমাদের প্রস্তুতিটা থাকতে হয় দীর্ঘদিনের। এই সামান্য জীবনে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমাদেরকে ইবাদত, বন্দিগি, তসবিহ, তাহলিল, আল্লাহর হুকুম, নবীর আদেশ নির্দেশ, আল্লাহর আদেশ নির্দেশ, সেগুলো আমাদেরকে যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ আমরা জানি এই দিন নয়, আরো দিন আছে। এটা সামান্য দিনের জায়গা, অসংখ্য দিনের জায়গা আমার সামনে আসতেছে। এই কবরের জগতে আমাকে থাকতে হবে, সেখানে শান্তির দরকার, আরামের দরকার, সুখের দরকার। সেই শান্তি টাকা দিয়ে কিনা যায় না, সেই শান্তি অর্থ পয়সা, জায়গা সম্পদ দিয়ে কিনা যায় না। সেটার দুইটাই সম্পদ, এটাকে কিনার, একটা হইল ঈমান আর একটা হইল আমল। ঈমান এবং আমলের বিনিময়ে আপনি ক্রয় করতে পারবেন আজীবনের সুখ, আজীবনের শান্তি, পরকালের মুক্তি, পরকালের শান্তি। দুইটা জিনিস দিয়ে পাওয়া যায়, একটা হইল ঈমান আর একটা হইল আমল। এই দুই জিনিস যার যত মজবুত থাকবে, ওই মাটির নিচে দীর্ঘ জীবন তার তত সুখের হবে, শান্তির হবে। এজন্য আমাদেরকে সেই দুই জিনিসের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হয়। আর বাকি সবগুলো হইল আনুষঙ্গিক, যেগুলো আমাদের না করলেই নয়। পরিবার, পরিজন, ছেলে, সন্তান, দুনিয়া, এ দুনিয়াটা আমাদের জন্য সাময়িক, আর আখেরাতটা আমাদের জন্য চিরস্থায়ী। এই দুনিয়ার জন্য আমরা যেমন ব্যস্ত হই 24 ঘন্টায়, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, বেচা কেনা, লেনদেন, তার চেয়েও বেশি প্রতিযোগী হতে হবে আখেরাতের জীবনের জন্য। কারণ একদিন জন্ম হয়েছে, একদিন আমাদের মরণ হবে। এ আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে মুক্তির এবং শান্তি, রহমত, সুখের জীবন গঠন করার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে 1,24,000 নবী রসুল, মতান্তরে 2,24,000 নবী রসুল প্রেরণ করেছেন আমাদের জন্য। মারহাবা। নবী রসুলগণ আসছেন একজনের পর একজন, একজনের পর একজন। কার কাছে আসছেন? আমাদের মতো মানুষের কাছে আসছে। আমরা যারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছি, আল্লাহকে ভুলে গেছি, তৌহিদ ভুলে গেছি, রেসালত ভুলে গেছি, আমরা দুনিয়াবি জিনিস নিয়ে আমরা ব্যস্ত আছি, নিজেকে নিজে ভুলে গেছি। আমি কে সেই জিনিসটা আমি ভুলে গেছি। আমার দ্বারা অমানবিক কাজকর্ম হয়, অমানসিক কাজকর্ম হয়,
পশুরা যা করে আমি তা শুরু করেছি, এরকম একটা জীবন যখন আমার হয়ে গেছে, তখনই আল্লাহ একজন রসুল প্রেরণ করেছেন, করে ওনার মাধ্যমে আবার কিছু মানুষকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন। যার তকদিরে লেখা ছিল সে হেদায়েত পেয়েছে, নবীর অনুসারী হয়েছে, আর যাদের কপালে তকদিরে লেখা ছিল না তারা হেদায়েত পায় নাই। দেখেন মূসা আলাইহিস ইসলামের দিকে দেখেন, মূসা নবীকেও আল্লাহ এমন একটা সময় পাঠিয়েছে যখন জমিনের উপরে ফেরাউন দাবি করেছিল আনা রব্বুকুমুল আলা, আমি হইলাম তোমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রব। নাউজুবিল্লাহ। ফেরাউন নিজেকে নিজে খোদা দাবি করেছেন, সবচেয়ে বড় খোদা দাবি করেছেন, মানুষগুলোকে গোমরা করেছেন। এমন সময়ে আল্লাহ একজন নবী পাঠিয়েছেন, তিনি হলেন হযরতে মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম। উনি তাওহীদ রিসালাতের দাওয়াত দিয়েছেন, সবাই তো দাওয়াত কবুল করে নাই, কিছু করেছে, কিছু মূসা নবীর অনুসরণ করেছে, কিছু ফেরাউনের অনুসরণ করেছে। তো যখন ফেরাউন মূসা নবীর উপর আঘাত হানছে, তখন মূসা নবী ওনার অনুসারী নিয়ে নীল নদী মিশরের পাড়ি দেওয়া শুরু করেছেন। যখন নিজের অনুসারীদেরকে নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছেন জালেমের হাত থেকে বাঁচার জন্য, সামনে গিয়ে পড়লো এক নদী। এখন নদী পাড়ি দিব কিভাবে? নদীর ভিতরে তো পানি। তো নবী হলেন আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহ হলেন নবীর বন্ধু। এখন দুই বন্ধুর কাজ চলছে। আল্লাহ দেখেছে আমার বন্ধু তো এখানে বিপদে পড়েছে, এখন আল্লাহ বন্ধুকে সাহায্য করছে। কিভাবে সাহায্য করছে? আল্লাহ নিজে আইসা সাহায্য করে না। আল্লাহ বলে দিচ্ছেন মূসা তোমার হাতে একটা লাঠি দিয়েছি, এটা সাধারণ লাঠি না, এটা তুমি নদীর মধ্যে মারো, তোমার জন্য একটা রাস্তা হয়ে যাবে। তো ব্যবস্থাটা কোথায়? আল্লাহর বন্দার হাতে এটার মধ্যে রাস্তা তৈরি হবে। এই কাজটা কে করে? আল্লাহ। জিনিসটা বন্দার হাতে, আর কাজটা করে আল্লাহ। আমরা কেন মাজারে আসি, কেন ওলি আল্লাহর কাছে যাই? জিনিসটা তাদের হাতে, ঘটায় আল্লাহ। যখন আমরা এখানে আসি, আইসা যখন সমস্যার সমাধানের কথা বলি, তখন আল্লাহ ওনার মাধ্যমে আমাদের সমস্যা সমাধান করে। যে তোমার সমস্যা তো দুনিয়ায় তোমার কাছেই, তুমি শুধু এটা ব্যবহার করবা, আর এটার মধ্যে সমাধান দিবে আল্লাহ। মূসা নবীকে বলে সমাধানের জিনিস তোমার কাছে, শুধু তুমি এটা ব্যবহার করবা, তুমিও একটু কাজ করবা, আমিও একটু কাজ করবো, দুইজনের কাজের মাধ্যমে তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ আমি কি কাজ করব, আমাকে কি করতে হবে? তুমি শুধু লাঠিটা পানির মধ্যে পাড়ি দিবা, আর তোমার কি কাজ হবে? এই লাঠিটা যে বাড়ি দিবা, এই লাঠিটাকে রাস্তা বানানোর কাজ হবে আমি আল্লাহর। সুবহানাল্লাহ। বন্ধু তুমি কিছু করবা আর আমি কিছু করবো। যে গিভ অ্যান্ড টেক, কিছু দিবা কিছু নিবা, কিছু দিবা কিছু নিবা, খালি একবারে নিতেই থাকবা না, তুমিও কিছু দিবা আমিও কিছু দেবো। এটাই তো হইলো বন্ধু বন্ধুর সাথে বন্ধুর কাজ। তুমি বন্ধু আমাকে কিছু দিবা, তুমি বন্ধুরে কিছু দেব। আল্লাহ বলেন মূসা কিছু তুমি করবা আর কিছু আমি করব। আমি কি করব? লাঠি মারো নদীতে, কি হবে? কি হবে এটা আমি করব, তুমি মারো। তো মূসা নবীর লাঠি মারছে পানিতে, বস রাস্তা হয়ে গেছে এই পারে আর ওই পারে। মূসা নবী ওনার উম্মতদেরকে নিয়ে নদী পার হয়ে ওই পার চলে গেছে, আর দুশমন নমরুদ তার বাহিনী নিয়ে আসছে পিছনে পিছনে। এসে দেখে যে নদীর উপরে রাস্তা আছে, পাড়ি দিতে সমস্যা নাই, তারাও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক নদীর মাঝ বরাবর গেছে, দোনো দিকের মাটি সরে গেছে, পানি তাদেরকে ডুবাই ফেলছে। পরন সুবহান। সেই ফেরাউন আজ অবধি আছে। থাকাটা দুই রকম, গেলেও একদম দেখলেও বেশি বুঝতে পারতেন। দেখেছি 20-40 পাউন্ড লাগে, মিশরি 40 পাউন্ড। এটা কথা বলতেছি 2002 সালের কথা, আজ থেকে 23 বছর আগের কথা। প্রথম মিউজিয়ামে ঢুকতে 20 পাউন্ডের একটা টিকিট লাগে। তখন বাংলাদেশের টাকায় ছিল 20 পাউন্ডে 20 দোকানে 400 টাকা। আর এরপরে দোতলায় হলো ফেরাউন, একটা গ্লাসের ভিতরে। ওই ফেরাউনের কাছে যাইতে আবার 20 টাকা, 20 পাউন্ড, এগুলো 400 800 টাকা লাগে। আর এখন জানি কত হয়েছে জানি না, তখন 800 টাকা।
1 পাউন্ডে 120 টাকা। 120 পাউন্ড দেখার জন্য। ও আপনি গেছেন নাকি? মাশাআল্লাহ। ইজিপ্টে, মিশরে মিউজিয়ামে ঢুকছেন? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আপনি সচক্ষে দেখে আসছেন। তো ওই ফেরাউনও আছে একটা বাক্সের ভিতরে, আর রোজার ভিতরে আমাদের নবীজিও আছে, ফেরাউনও আছে, রোজার ভিতরে আল্লাহর ওলিরাও আছে। এই দুই আসের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পার্থক্য কিরকম? ওই যে ফেরাউন যে আছে ওখানে মেডিসিনের মাধ্যমে, কোন একটা কলা কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত রাখবে বলে ওয়াদা দিছে কোরআন শরীফে। ফেরাউনকে কিয়ামত পর্যন্ত রাখবে, কিছু মানুষকে শিক্ষা দিবে, দেখো আল্লাহর বিরুদ্ধে গেলে কি অবস্থা হয়। হ্যাঁ অবস্থায় দাঁতগুলো বের করা, চেহারাটা দেখতে খুব ভয়ঙ্কর। তো কিভাবে আছে? ওই যে শুধু চামড়াটা হাড়ের সাথে পেঁচানো আছে, আলগা একটা জিনিস দিয়ে পেঁচানো আছে, পুরাপুরিটা হাড় আর চামড়া, মাঝখানে মাংস, রক্ত, মগজ এ ধরনের কোনো কিছু নাই, শুধু আছে চামড়াটা আর হাড্ডিটা। এই দুইটা জিনিস এই তার দেহের মধ্যে আছে, বাকিগুলো নাই। আর আমাদের যারা আম্বিয়াই কারাম, আউলিয়াই কারাম, তারা শুধু চামড়া আর হাড্ডি নিয়ে না, তারা সশরীরে চামড়া, গোশত, রক্ত, মগজ, বোধ শক্তি, শ্রবণ শক্তি, দেখার শক্তি সব কিছু নিয়ে আসে। ফেরাউনও আছে, ফেরাউনকেও আল্লাহ রাখছে শুধু চামড়া আর হাড্ডি দিয়া। দেখার শক্তি নাই, শোনার শক্তি নাই, বলার শক্তি নাই, চলার শক্তি নাই। ফেরাউনও আছে, আমাদের নবী ওলিরাও আছে। পার্থক্য এতটুক, সে আছে দেখে না, আর নবী ওলিরা আছে তারা দেখে। সে আছে শোনে না, নবী ওলিরা আছে শোনে। সে আছে বলতে পারে না, নবী ওলিরা আছে বলতে পারে। তার মাংস, রক্ত, মগজ সেগুলা কিছু নাই, আর নবী ওলিরা তাদের সব কিছু আছে। পার্থক্য এটা দিয়ে। তো আমি মাঝে মাঝে বলি যে আমাদের আকীদাকে পরীক্ষা হোক, একটা মাজার ভাঙেন, মাজার ভাঙে দেখেন ভিতরে আছে কিনা। যদি পাওয়া যায় তাইলে আমাদের আকীদা বিশ্বাস করবেন, আর পাওয়া না গেলে আমাদের আকীদা বিশ্বাস করার দরকার নাই। আমরা এমন নবী ওলিদের পিছনে থাকি না যারা এন্তেকালের পরে মাটির সাথে মিশে যায়, আমার মতো হাড্ডি হয়ে যাবে, আমার মতো মাটি খেয়ে ফেলবে, এমন নবী ওলির অনুসারী আমরা নই। যে মিশে যাবে সে ওলি নয়, সে ওলি হইতে পারে না। সে তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, আমরাই না পচে গলে মাটিতে মিশে যাই। কিন্তু যারা নবী ওলি তারা মিশতে পারে না, কারণ তারা কার বন্ধু? আল্লাহর বন্ধু। তো এই মাটিটা চলে আল্লাহর হুকুমে। যখন আল্লাহর কোনো প্রিয় মানুষ মাটির মধ্যে যায়, তখন আল্লাহ হুকুম দেয়, মাটি আমার নিষেধ, এখন যেই তোর মধ্যে আসছে যে মানুষটা, এটা সাধারণ বান্দা না, সেটা আমি আল্লাহর বন্ধু, সাবধান, তার একটা পশমও নষ্ট করতে পারবি না। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। এটার দলিল কোথায়? কোরআন শরীফে। কি দলিল দিয়েছেন আল্লাহ? আপনারা সবাই জানেন দলিলটা, এখনই স্মরণ হবে। হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুনে ফেলাইছিল কে? নমরুদে। আগুনে ফেলাইছিল নমরুদে। আগুনকে আল্লাহ কি বলেছিল? এটা আমাদের কোরআন শরীফে আসছে। আল্লাহ বলেছেন, ইয়া নারো, এ আগুন, কুনি, তুমি হয়ে যাও, বারদাও, ঠান্ডা, সালামান আলা ইব্রাহিম, এবং আমার ইব্রাহিম তোমার মধ্যে আসতেছে, আমার খলিল তোমার মধ্যে আসতেছে। তোমার কাছতে হলো জ্বালায় পড়ে ছাই করে ফেলা, কিন্তু এই যে লোকটা আসতেছে সেটা সাধারণ মানুষ নয়, সে আমি খলিলুল্লাহ, সে আমার বন্ধু, আমার দোস্ত। সে তোমার ভিতরে আসার সাথে সাথে আমার হুকুম, তুমি ঠান্ডা হয়ে যাবা, আমার বন্ধুকে তুমি হেফাজত করবা। উপরে ধাও দাও ধাও দাও আগুন জ্বলতেছে, ভিতরে হযরতে ইব্রাহিম নবী সুস্থ শরীরে বসে আছে। সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহ আর কি দলিল দিবে আমাদের আকল মন্দ্রার জন্য? যে ইব্রাহিমকে আমি যেভাবে আগুনের মধ্যে বাঁচাইছি, চতুর্দিকে আগুন জ্বলতেছে, ইব্রাহিমের পশমও জ্বালাইতে পারে নাই। আমার নবী ওলি যারা, প্রকৃত নবী ওলি যারা, তারা যখন মাটির ভিতরে আসবে, চতুর্দিকে মাটি, কিন্তু তাদেরকে মাটি স্পর্শ করতে পারবে না, কারণ মাটি চলে কার হুকুমে? আল্লাহর হুকুমে। আগুন চলে আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহ যখন নিষেধ করেছে, আগুন আর কাজ করতে পারে না। তদ্রূপ মাটিকে নিষেধ করে, বস মাটিও কাজ করতে
পারে না। মেশকাত শরীফ 98 পৃষ্ঠার মধ্যে আছে, বাবু ফাজাইলুল জুমা। চকবাজার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ায়, কাসেমুল উলুম লাকসাম রোডে পড়ায়, রানীর বাজার রশিদিয়া মাদ্রাসায় পড়ায়। মেশকাত শরীফ 98 পৃষ্ঠায় বাবু ফাজাইলুল জুমা, ফজিলত, জুমার ফজিলতের অধ্যায়ের মধ্যে আছে। সনদ এবং মতন দোনোটা সহি। নবীজি বলেছেন, ইন্নাল্লাহা হাররামা আলাল আরদে আনতা আকুলাল আজসাদাল আম্বিয়া ফানাবিউল্লাহি হাইয়ুন ইউরজাকু। নবী বলেন, মাটিকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, হারাম করেছেন, তোর জন্য হারাম, আমি আল্লাহর নিষেধ। যখন আমার নবীরা তোর ভিতরে আসবে, তুই তাদের শরীর নষ্ট করতে পারবি না। বা নবিউল্লাহি হাইয়ুন, নবী বলেন, আমার মতো যত নবী রাসূল সবাই আপন কবরে জিন্দা আছে। তো জিন্দা থাকলে তো খাবার লাগবে, খাদ্য লাগবে, কই ওয়া ইউরজাকুন, আল্লাহ তাদেরকে খাওয়ায়। কিভাবে খাওয়ায় এটা আল্লাহ জানে, আর আল্লাহর বন্ধুয়ে জানে। আল্লাহ খাওয়ানোর বিভিন্ন রকম সিস্টেম আছে। বন্দা না যেটা না পারে সেটা আল্লাহ পারে, বন্দা যেটা না দেখে সেটা আল্লাহ দেখে, বন্দা যেটা না শোনে আল্লাহ সেটা শুনে। এই ঈমান আমাদের আছে না? আছে। বসে বসে চিন্তা করেন, মার পেটে 10 মাস একটা বাচ্চা থাকে, এই বাচ্চাটা কি খায়, কিভাবে খাওয়ায়, কে খাওয়ায়? বাচ্চাটা মার পেটে কি খায়, কে খাওয়ায়, কিভাবে খায়? দেখবেন মা বাচ্চা দুনিয়াতে আসলে মার নাভির সাথে বাচ্চার নাভির একটা সম্পর্ক থাকে। বাচ্চা আসার পরে সম্পর্কটা কেটে দিতে হয়। এই ছোট্ট একটা ফাইভের মাধ্যমে, একটা রগের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মা খায়। এই মার খাওয়াটাকে একটা প্রসেসিং করে এইখান থেকে মার খানা থেকে কিছু খানা মার বাচ্চাকে খাওয়ায়। সুবহানাল্লাহ। এই খাওয়া ক্ষমতাটা কার হাতে? আল্লাহর হাতে। এখন রওজা শরীফে কিভাবে খাওয়ায় এটা আমি আপনি পেরেশানি করতে পারবো, কিন্তু বের করতে পারবো না। এটা একমাত্র আল্লাহ জানে, আর আল্লাহর দোস্ত জানে। আমরা জানি আমাদের কোরআন শরীফে এসেছে ঈসা নবী জিন্দা। কোথায় জিন্দা? জমিনে না, কোথায়? আসমানের মধ্যে। তো আসমানে তো ভাত নাই, তরি তরকারি নাই, কিছুই নাই, তো ওখানে জিন্দা আছে। আবার উনি আসবে জমিনে, তো ওখানে তো আছে, এখন কি খাইয়া বাঁচতেছে এটা একমাত্র আল্লাহই জানে, আর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালামই জানে। এই ঘটনাগুলো করাইছেন কেন? আমাদের ঈমান বিশ্বাসের জন্য। এক একটা ক্ষেত্রে এক একটা দলিল দিয়ে আল্লাহ রেখেছেন। তো যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে একটা দলিল থেকেই গ্রহণ করবে, তারা একটা শোনার পরে আরেকটা, আরেকটা শোনার পরে আরেকটা দলিল, আরেকটার পরে আরেকটা দলিল, এগুলা খুঁজবে না। যে কোনো একটা দলিল পাইলেই বস এটা দিয়ে ইমানদারের কাফি। আর যারা মুনাফিক বেঈমান, তারা একটা দিবেন যে এটা থেকে না, আরেক কিতাবতে দেন, তো আরেক কিতাবতে দিবেন যে না এই দুইটা না, আরেকটা কিতাব থেকে দেন, তখন আরেক কিতাব, এই শুধু কিতাবের উপরে ঘুরবে। হাজার দলিল দিলেও হেদায়েত নসিব হবে না। ফি কুলুবিহিম মারাদুন, কিভাবে হেদায়েত হবে? তাদের অন্তরে হইল রোগ, তাদের অন্তরে রোগ, বিমার, এজন্য তারা হেদায়েত হয় না। খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, আল্লাহ তাদের কলবের মধ্যে খতম, সিল, খাতমুন মানে সিল মেরে দিছে। এই সিল মারা যারা, এগুলা যাবে কোথায়? দোজখে। কারণ আল্লাহ দুইটা সৃষ্টি করছে, বেহেশত দোজখ। সবগুলা বেহেশতে পাঠাই দিলে দোজখের পাবে কি? দোজখের খানা কোথায়? দোজখের খানাও আল্লাহ তৈরি করেছেন। এই খানার, দোজখের খানাও আমাদের মাঝখান থেকে, বেহেশতের খানাও আমাদের মাঝখান থেকে। তো এখন আমাকে কাজ করে আমাকে তৈরি করতে হবে বেহেশতের মেহমান হওয়ার জন্য। এজন্য ওই যে বলেছিলাম দুইটা জিনিস লাগবে, ঈমান এবং আমল। ঈমান এবং আমল আমাদের নাজাতের, কবরের জগতের, আখিরাতের জগতের মুক্তির সোপান দুইটা, ঈমান এবং আমল। এজন্য বলেছিলাম নবী রাসূল জগতে আসছেন। আমাদের নবী হলো শেষ নবী। আমাদের নবীর পরে আরো 5 জন নবী আসবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? মাশাআল্লাহ। আমাদের নবীর পরে আর কোন নবী? কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। আল্লাহ বলছেন নবীদের দরজা শেষ, বন্ধ, আর নবী আসবে না। তো আমরা তো আরেকটা শব্দ জানি, রসুল, নবী এবং রসুল।
তো নবীর কথা বলছেন, রসুলের কথা যে বললেন না যে খাতামার রসুল, রসুল আর আসবে না, এ কথা তো কোরআনে বলে নাই, বলেছেন খাতামান নবীন, নবীদের দরজা বন্ধ। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। এদিকে আমরা পরে যাব কোন এক জুমায়, নবী এবং রসুল। নবী বন্ধ, রসুল কি আসার দরজা এখনো খোলা আছে নাকি রসুল কি আসবে? রসুল আসলে রসুলকে, রসুলকে আমাদের চিনতে হবে। নবী এবং রসুল, কোরআনে বলছেন খাতামান নবীন, নবীদের দরজা বন্ধ। রসুলের কথা বলে নাই। কেন বললেন না রসুলের কথা? আমরা এক জুমায় আমরা সেই চ্যাপ্টার নিয়ে শুনবো। এখন আমাদের আজকের উদ্দেশ্য হইল, আমরা বিগত কয়েক জুমায় বলেছিলাম আমরা আরেকটা দেশে যাব, আরেকটা জগতে ঢুকবো। আমরা ওই জগৎটার দিকে যাইতেছি। ঢুকতে প্রথম অবস্থাটা খুব কঠিন, এরপরে ঢুকার পরে দেখবেন খুব সহজ লাগতেছে, বুঝতে সহজ হবে। প্রথমেই একটু কঠিন হবে। তাহলে আমাদের নবীর পরে আর কোনো নবী আসবে না। খাতামান নবীন, শেষ, নবুয়তের দরজা বন্ধ। কেউ দাবি করলেও নবী মানা যাবে না। দাবি করবে, অনেক সময় করেছে। যেমন পাকিস্তানে একজন নবী দাবি করেছিল, ওনার নাম গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। এই সম্প্রদায়ের নাম হইল কাদিয়ানি। বাংলাদেশেও আছে, তাদের আলাদা মসজিদ আছে, তারা নামাজও পড়ে, রোজাও রাখে, দাড়ি টুপি পাগড়ি সবই ঠিক আছে। এখন কাদিয়ানি না মুসলিম, অমুসলিম না মুসলিম চিনবেন কিভাবে? চিনার কোনো পথ নাই, বড় কঠিন। মুনাফিক আর মুনাফিক চেনা বড় কঠিন, মুমিন মুনাফিক চেনা খুবই কঠিন। তো ওই গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, সে নাকি বলেছিল গোলাম হইল আমার বংশের টাইটেল, আমার আসল নাম হইল আহমদ। তো ঈসা নবী, কোরআন তোমাদের কোরআন শরীফে আছে, আমাদের কোরআনে কি আছে? ঈসা নবী বলেছিল ইয়াতি মিন বাদি ইসমুহু আহমদ। কয় যিনি আসছে মা আমেনার কোলে, ওনার নাম কি? কয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। তো কোরআনে তো তাইলে আহমদ নবী আসার বাকি রয়েছে, মুহাম্মদে না আসছে। তো আমার গোলামটা হইলো আমার বংশের নাম, আর আহমদ হইলো আমার আসল নাম। এই যে কোরআনে আছে আহমদ নবী আসবে, আমি হইলাম আহমদ নবী। তো এখন ওনার সাথে আমাদের আরেক বুজুর্গের, উনি যখন নবী দাবি করছে, তো আরেক আলেম নাম হইল আতাউল্লাহ। বলেন তো নাম কি? আতাউল্লাহ। আতাউল্লাহ সাহেব ওনার সাথে মোনাজারায় ডাক দিচ্ছেন, আপনি যদি হক নবী হন বসেন, আমি প্রমাণ করব আপনি হক না। বস দুজন আসছে, আতাউল্লাহ সাহেব আসছে আর গোলাম আহমদ সাহেব আসছে। আহমদ সাহেব এসে বলে যে আপনি নবী কিভাবে? আতাউল্লাহ সাহেব বলতেছে আপনি নবী কিভাবে? কয় দেখেন কোরআন শরীফে আছে ইয়াতি মিন বাদি ইসমুহু আহমদ। তো মুহাম্মদ নবী না আসছিল, কিন্তু কোরআনে আহমদ নামে কোনো নবী এখনো আসে নাই। আমি হইলাম গোলাম আহমদ, গোলাম হইল আমার বংশের টাইটেল, আর আমার আসল নাম হইল আহমদ। আমি হইলাম সেই আহমদ আখিরি নবী। পড়েন নাউজুবিল্লাহ। এখন আতাউল্লাহ সাহেব বলতেছে শোনেন গোলাম আহমদ সাহেব, আতা হইল আমার বংশের টাইটেল, আর আল্লাহ হইল আমার আসল নাম। আমি আল্লাহ, তুমি আহমদ রে নবী বানাই নাই। আতাউল্লাহ হইল আমার নাম, আহমদ কিতা গোলাম আহমদ হইল তোমার নাম। তো গোলাম তোমার বংশের নাম, আহমদ তোমার নাম, তুমি নবী হয়ে গেছো, আহমদ নবী। আতাউল্লাহ, আমি আমার হইলাম আতাউল্লাহ, আতা আমার বংশের নাম, আমার আসল নাম হইল আল্লাহ। তো নবী বানাই কে? আল্লাহ। তো আমি আল্লাহ, তোমারে নবী বানাই নাই। বুঝেন নাই ঘটনা? বুঝছেন? এখানে এই যুক্তি হইল, এটা হইল দলিল। তো সুতরাং তুমি গোলাম আহমদ নবী না, আমিও যেমন আল্লাহ না, তুমিও নবী না। তুমি আহমদের গোলাম, আমি হইলাম আল্লাহর আতা, আল্লাহর দান। আমি হইলাম আল্লাহর দান, তুমি হইলা আহমদের গোলাম। তুমিও নবী না, আমিও আল্লাহ না। সুবহানাল্লাহ। এই বন্ড নবী এইভাবে দাবি করছেন, কিন্তু দাবি করলেই মানা যাবে না। অনেকে ওলি দাবি করবে, গাউসুল আজম দাবি করবে, কুতুবুল আলম দাবি করবে, দাবি করলেই মানা যাবে না। প্রত্যেক দাবির পিছনে দলিল লাগবে, দলিল থাকতে হবে। প্রত্যেক দাবিটাকে আমার যাচাই করতে হবে কোরআন দিয়ে, হাদিস দিয়ে, এজমা দিয়ে, কিয়াস দিয়ে। এই যে তো বড় পাগড়ি পরমু, অনেক লম্বা জুব্বা পরমু, সুন্দর ড্রেস পরমু, বড় দাড়ি হবে, আইসাই দাবি করমু আমি হইলাম কুতুবুল আলম, দাবি করলেই আপনি মেনে নিবেন না। আমার আপাদ মস্তক পরীক্ষা করতে হবে, উনি কিভাবে চলে, উনি কিভাবে হাঁটে, উনি কিভাবে খায়, উনি কিভাবে করে, উনি কিভাবে চলাফেরা করে, ওনার অবস্থাটি সম্পর্কে জানতে হবে। এই জন্য একজন কামেল পীরের কাছে বয়াত হওয়ার আগে কিছুদিন সোহবতে থাকতে হয়, কিছুদিন সোহবতে থাকতে হয়।
সোহবতের থাইকা ওনার সম্পর্কে জানতে হয়, ওনার থেকে কিছু হাসিল করতে হয়। তো এই জন্য নবী দাবি করলেই নবী মানা যাবে না, অলি দাবি করলেই অলি মানা যাবে না। নবী অলিটা দাবির বিষয় না, নবী অলিটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়। যারা অলি আবদাল তারা দাবি করে না যে আমি অলি। যখন দাবি করবে যে আমি অলি, তখন বুঝতে হবে ডালমে কোচ কালা হে। কোনো নবী অলিরা দাবি করে না আমি অলি, আমি নবী। দাবির বিষয় না, এটা আল্লাহ কর্তৃক এই মনোনীত প্রদত্ত বিষয়। এজন্য মন্ত্রী, মিনিস্টার, প্রধানমন্ত্রী, এমপি জনগণের ভোটে পাশ হয়। আর অলি, গাউস, কুতুবুল আকতাব, গাউসুল আজম এগুলা মানুষের ভোটে হয় না। এই যে দুইটা ভোট লাগে, একটা হইলো আল্লাহর ভোট আর একটা হইলো নবীর ভোট। এই আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল যাকে মনোনীত করছে সেই আল্লাহর অলি। দুইজনের ভোট নাই, দাবি করলেও কোনো কাজ হবে না। এই জন্য অলিয়া উলিয়ারা তারা সব সময় নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করে, প্রকাশ করতে চায় না। আল্লাহ মাঝে মাঝে কারামত দিয়া প্রকাশ করে দেয় যে উনি আইনুদ্দিন শাহ বাবুরে সাবধান, উনি আইনুদ্দিন শাহ বাবুরে সাবধান। হঠাৎ করে দেখবেন একটা ঘটনা ঘটাই দিছে আল্লাহ তাআলা, সে গোপনে থাকতে চাইছে, আল্লাহ ইচ্ছা হয়েছে সে গোপনে থাকলে তো মানুষ হেদায়েত পাবে কিভাবে, তখন প্রকাশ করছে কে? আল্লাহ প্রকাশ করছে। একটা কারামত জাহির করে দিছে যে মরা আসছে, জিন্দা করে দিছে, বস প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। একটা দিয়ে চিনে গেছে, আরে বাবারে উনি তো এরকম মানুষ। কি হয়েছে, উনি কিরকম? উনি হঠাৎ করে মরারে জিন্দা করে বলছে, বাস একটা জিনিস দিয়ে বাস হাজার মানুষ ওনার দিকে ছুটে গেছে। আবার সময় হয়েছে, হঠাৎ করে আরেকটা জিনিস, বাস এভাবে একটা এটা এই ক্ষমতা প্রয়োগটাকে বলা হয় কারামত। আর নবীদের ক্ষমতা প্রয়োগকে বলা হয় মুজিজা। এখন বলেছিলাম নবীর দরজা বন্ধ, কিয়ামত আর পর্যন্ত আর নবী আসবেন। এখন একজন নবীর কাছে কি কি থাকে? কোরআনে হাদিসে পাওয়া যায় একজন নবীর কাছে দুইটা জিনিস থাকে। তফসিরে মাযহারি একটা তফসির আছে, ইমাম সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আরবি ভাষার তফসির। ওনার পীরের নামে তফসির লিখেছেন মির্জা জানে জাহা মাযহারি, ওনার পীরের নাম। সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহি পীরের নাম। উনি দিছে তফসিরে মাযহারি, ও পীরের নামের শেষ শব্দটা দিয়ে তফসির লিখেছেন। তফসিরে মাযহারিতে লিখেছেন আল বেলায়াতু আফজালুম মিনান নবুওয়াত লিযালিকান নবী। প্রত্যেক নবীর কাছে দুইটা পাওয়ার থাকে, একটা পাওয়ারের নাম নবুয়ত রিসালত, আর একটা পাওয়ারের নাম বেলায়ত। সুবহানাল্লাহ। নবীরা দুইটা পাওয়ার দিয়ে কাজ করে, একটা পাওয়ার দিয়ে উপর থেকে আনে, আর একটা পাওয়ার দিয়ে নিচের দিকে সারে। পড়ুন সুবহানাল্লাহ। উপর থেকে যেটা দিয়ে আনে এটার নাম হলো নবুয়ত রিসালত, আর নিচে যেটা প্রয়োগ করে এটার নাম হইল বেলায়ত। এই দুইটা শক্তি দিয়ে কাজ করে। তো কিয়ামত পর্যন্ত নবী আর আসবে না, নবুয়তের দরজা বন্ধ। কিন্তু আমার নবীর কাছে একটা বেলায়েতের শহর আছে, বেলায়েতের দরজা আছে, এটা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা। এই দরজা দিয়ে আল্লাহর ওলি পয়দা হবে, সুবহানাল্লাহ। আর এই দরজার মূল হলেন যিনি, নবী বলেছেন আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউন বাবুহা। নবী থেকে নবী হয় আর আলী থেকে ওলি হয়। মাওলা আলী থেকে ওলি হয়। সেই বেলায়েতের শহরের দরজা হলেন হযরতে মাওলা আলী, বেলায়েতের শাহেনশাহ। এই জন্য নবী বলেছেন মান কুনতু মাওলাহু ফাআলিউল মাওলা, আমি যার মাওলা আমার আলীও তার মাওলা। কাবা করে আল্লাহ 360 মূর্তি কোথায়? খানায় কাবা, কাবাগরের ভিতরে 360 মূর্তি। বাহির দিয়ে নামাজ পড়তেছেন নবীজি, সেজদা দিতেছে কাবা দিকের দিকে ফিরে, ভিতরে হইল 60 মূর্তি। বস মক্কা বিজয় হয়েছে, মক্কা বিজয়ের হওয়ার পরে কাবাগর পবিত্র করতেছে। পরম সুবহানাল্লাহ। এই জন্য নবীদের 4টা কর্ম নিয়ে আসে। এর মধ্যে একটা হইল ইউআল্লিমুহুমুল ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি, তারা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করবে। ওয়ায়ুযাক্কিহিম, তাদেরকে পবিত্র করবে। পরম সুবহানাল্লাহ। যাক্কা ইউযাক্কি, পবিত্র করা, এই পবিত্র করবে। নবীগণ মানুষকেও পবিত্র করে, স্থানও পবিত্র করে। আল্লাহর ঘর নাপাক হয়ে আছে 360 মূর্তি দিয়া, এক এক করে সব ভেঙে ফেলছে। একদম মাঝখানে কাবাগরের উপরে, কাবাগর দেখবেন অনেক বড়,
হাত দিয়ে ছাদ লাগাল পাওয়া যাবে না। যারা হজ করতে গেছেন অনেক উপরে তো ওই উপরে একটা মূর্তি, নবীজি ডাকছেন আলী কোথায়, আলী আই না, আলী আসছে, আলী কয় তুমি আমার গর্দানে ওঠো, ওইটা ওই যে উপরে মূর্তিটা আছে ওইটারে ভাঙ্গো। সুবহান। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, নবীজির কাঁধ মোবারক ওঠে, আমি ওইটা ভাঙতে হবে। নবী তো জমিনে দাঁড়ায় শুধু আঙ্গুলটা ইশারা দিছিল, 30 লক্ষ মাইল দূর, চারটা দুই টুকরা হয়ে গেছে। আমার নবী এখানে বুঝি ইশারা দিয়ে মূর্তি ভাঙতে পারে না? এখানে কিন্তু ঘটনা আছে। মাওলা আলী কয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বেয়াদবি আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনার নবুয়তের গর্দানে আমি উঠতে পারবো না, বরং আপনি আমার এটাতে ওঠেন। নবীজি বলেন না, আমি উঠলে তুমি আমার ভার সহ্য করতে পারবা না। কারণ তুমি হইলা আলী আর আমি হইলাম নবী, তুমি হইলা ওলি, আমি হইলাম নবী। নবুয়তের পাওয়ার বেশি, বেলায়েতের কান্দে নবুয়তের পাওয়ারটা উঠলে তুমি সহ্য করতে পারবা না। তো বাস নবীজি কাঁধ মোবারকে তুলছেন। সুবহান। নবীজির কাঁধ মোবারক, মাওলা আলীর পা মোবারক। সুবহান। দুইজনে কি খেলা খেলতেছেন? নবীজির গর্দান মোবারকে ওঠার ক্ষমতা কার আছে? কারোর নাই। কেন উঠাইলেন? কেন উঠাইলেন? ওই যে এখানে ঘটনা আছে। কি ঘটনা? উঠানোর পরে এই মূর্তি ভাঙছে। এবার নবীজি বলতেছে আলী, মূর্তি তো ভাঙছো ভালো কথা, তোমাকে আমি উঠাইছি কেন জানো? তোমাকে আমি একটা জিনিস বানাবো। দেখো, বলো তো তুমি এখান থেকে হাত দিয়ে আর কি ভাঙতে পারবা, আর কি লাগাল পাইবা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি হুকুম দিলে আরশটাকে আমি ধরে নিচে নামাইতে পারবো। এত কাছে, এত কাছে। কই আলী, এই জন্য তোমাকে আমার গর্দানে তুলেছি, আমার পরে আমার বেলায়েতি ক্ষমতার দরজা থাকবে তোমার মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। মাওলা আলী বেলায়, মাওলা আলী বলছেন যে খানায় কাবার ভিতর পরিষ্কার করেছে। এই নবীজির বেলায়েতের দুয়ার কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই দরজা দিয়ে আল্লাহর আউলিয়া পয়দা হবে, আল্লাহর আউলিয়া পয়দা হবে। এই বেলায়েতটা কি? বেলায়েত এটা কি জিনিস? এটা কোথায় পাওয়া যায়? বেলায়েত দেখার বিষয়ও না, খাওয়ার বিষয়ও না। বেলায়েত মূলত একটা পাওয়ারের নাম, একটা ক্ষমতার নাম। এই ক্ষমতাটা, শক্তিটা, এটা অর্জন করতে হয় কিভাবে? টাকা পয়সা দিয়ে, জায়গা সম্পদ দিয়ে? কয় যে না, এটার জন্য করতে হয় রিয়াজত, করতে হয় সাধনা। মানুষ ঘুমায় যাবে 12টার মধ্যে, আপনি উঠে যেতে হবে 2টার সময়, 12টার পরে উঠে যেতে হবে। মানুষ ঘুমায় থাকবে, আপনি কাজ করতে হবে, তাহাজ্জুদ পড়তে হবে, সেজদার পর সেজদা আল্লাহকে দিতে হবে, আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতে হবে, তবজিটা হাতে নিয়ে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, দরুদ শরীফ, এগুলা বেশি 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 করে পড়তে হবে। আবার মানুষ ঘুম থেকে উঠে যাবে, বস আপনি ঘুমায় যাবেন। শুধু দেখছে কে? আল্লাহ আর আপনি, এই দুইজনে জানেন, আর কেউ জানে না। এইভাবে গোপনে আল্লাহর সাথে যারা প্রেম করে, গোপনে যারা আল্লাহর সাথে ভালোবাসে, একদিন আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। কিরে, সব মানুষ ঘুমায় থাকে, তোর ঘুমের দরকার, তুই তো ঘুমাস না, তোর আরামের দরকার, তুই তো আরাম করস না, তুই তো আমার প্রেমে মশগুল, তুই তো আমার জিকিরে মশগুল, যা আমি তোরে ভালোবেসে ফেললাম, তুই যেভাবে আমাকে ভালোবাসছস আমিও তোকে ভালোবেসে ফেললাম। ভালোবাসার এই দুইজনের যখন ভালোবাসা হয়, তখন মেশকাত শরীফে এটাকে বলা হয় হাদিসে করবে নওয়াফেল, আল্লাহর নৈকট্যে গিয়ে ক্ষমতা অর্জনের একটা এই অবস্থান। এটা মেশকাত শরীফে আছে হাদিস শরীফটা। আল্লাহ বলেন কুনতু সামাহুল্লাজি ইয়াসমাউ বিহি, এই বন্দাটার সাথে যখন আমার প্রেম হয়, তখন আমি তার কানটাকে পরিবর্তন করে দেই। আল্লাহ কি করেন? দেখতে দেখা যাবে তার সাথে তার কান, মূলত এটার মধ্যে পাওয়ার থাকবে আমি আল্লাহর। তুমি 1 মাইল দূরেরটা শুনবে, কিন্তু আমার এই বন্দাটা 1000 মাইল দূরেরটাও শুনবে। এটাই হলো তোমার কান আর আমার বন্ধুর কানের মধ্যে পার্থক্য। কুনতু ইয়াদাহুল্লাতি ইয়াবতিশু বিহা, তখন তার হাত আমি আল্লাহর হাত হয়ে যায়। নমুনাটা তার থাকে, ক্ষমতাটা আমি আল্লাহর থাকে। এটা দিয়ে যখন মাটি ধরে তখন এটা স্বর্ণ হয়ে যায়, মরারে ধরলে জিন্দা হয়ে যায়। সুবহান। এটা কোন লোকটা? ওই যে রাত্রে 12টার পরে উঠা তাহাজ্জুদ পড়ছে, কালামে পাক তেলাওয়াত করছে, তসবিহ পড়ছে, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছে। আমরা কয়জনে করতে পারি? আমরা করতেও পারি না, হইতেও পারি না। এই মানুষগুলো খানার দিকে চিন্তা করে না, পোশাকের দিকে চিন্তা করে না, পাইলে খায়, না পাইলে নাই, জনগণের সামনে থাকতে চায় না, গোপনে থাকতে চায়, পাহাড়ে চলে যায়, ওই নীরব নির্জনতায় চলে যায়, গিয়ে সে একই চিন্তা, রব আর
সে আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দা দুইজনের চিন্তার মধ্যে থাকে, তখন সে ওই বালায়ের জিনিসটা, পাওয়ারটা সে অর্জন করে। এটার জন্য অনেক শ্রম দিতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়। সেগুলোর জন্য প্রথমত 6টা গুণ লাগবে। একদম সাধারণ ওই দেশে ঢুকতে সাধারণ 6টা গুণ লাগবে। এরপরে আরও কিছু গুণ এগুলা এই অ্যাড করতে হবে। প্রথম হইল 6টা, এরপরে 12টা। 6টার মধ্যে কি আপনার কলিলুল কালাম, কথা বলতে হবে কম, কথা বলতে হবে। দেখবেন আমাদের কারোর অভ্যাস আছে খালি কথা বলে যাওয়া, খালি কথা বলে যাওয়া। এই আহলুল্লাহর প্রথম 6টার মধ্যে একটা হলো কলিলুল কালাম, কালাম করবে কম কথা, দুনিয়াবি কথা বলবে কম। এই জবানে শুধু আল্লাহ 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 আল্লাহ, আল্লাহর সাথে তার কথা থাকবে। দুনিয়ার মানুষের সাথে কথা হবে কম, আল্লাহর সাথে কথা হবে বেশি। কলিলুন নওম, এই পাওয়ার অর্জন করতে হলে প্রথম যেই 6টা জিনিস লাগবে, এর মধ্যে একটা হলো কথা বলতে হবে কম। যত কথা বলবেন ততই সমস্যা হবে, মিথ্যা বের হবে, গীবত বের হবে, এই ধরনের জিনিস বের হবে। এই জন্য তারা জবানটাকে বন্ধ রাখে। আর কলিলুন নওম, কম ঘুমাইতে হবে, ঘুমাইতে হবে কম, রেয়াজত করতে হবে বেশি। কলিলুল আকল, আকাল, আকাল মানে খাওয়া, খাওয়া, খাওয়া খাইতে হবে কম। এগুলা এক একটার থেকে এক একটা পালন করা খুবই কঠিন। সামনে খাসি, গরু, রোস্ট, রুই মাছ, চিংড়ি মাছ, কে কম খাবে বলেন তো? মন চাইবে আরে খাসিটা অনেকদিন হয়েছে খাই না, খাসিটা একটু নেই, গরু তো খাইছি আচ্ছা 2-1 টুকরা নেই, চিংড়ি মাছ খাই না অনেকদিন হয়েছে বস। এই যে এই জিনিসটারে কন্ট্রোল করা খুবই কঠিন। মজাও হয়েছে, স্বাদও হয়েছে, আচ্ছা ভাত আর একটু দাও, রাত্রে নালে একটু কম কামো। এই জিনিসটাকে কলিলুল আকল, যারা ওই পাওয়ার অর্জন করতে চায় তারা এই জিনিসগুলা কন্ট্রোল করতে হবে। যেমন ডায়াবেটিক্স হলে কি খাইতে হয়? চিনি কম খাইতে হয়, চর্বি জাতীয় খাবার কম খাইতে হয়, ভাত কম খাইতে হয়। তো ওই জিনিসটা করার যখনই যেদিন আপনাকে বলবে যে আপনার তো ডায়াবেটিস, আপনাকে এই করতে হবে বস, পরের দিন থেকে আমরা সব অ্যালার্ট হয়ে যাই। না চিনির চা দিত না, না 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 চিনির চা খাই না। কেন কেন খাবেন না কেন? আমার ডায়াবেটিস। ও, তো আল্লাহ যে বলছে এইটা অর্জন করতে হলে তোমার ইবাদত বাড়াই দিতে হবে। কই ওখানে তার প্রতিযোগিতা হয় না, 12টার পরে তার উঠতে পারি না, না আমাকে উঠতে হবে, আমি ওই ক্ষমতাটা অর্জন করতে হবে। এই নেশাটা তো আমার মধ্যে জাগে না। ডাক্তার বলছে চিনি বেশি খাবেন না, আপনার ডায়াবেটিস, বস আমরা পরের দিন চিনি ছেড়ে দিই। কিন্তু আল্লাহ বলতেছে এইটা করবা, এটা যে করলে এটা দিব, এটার প্রতি আমাদের নেশা নাই। এই শরীরের প্রতি যত মায়া, এই দুনিয়ার প্রতি যত মায়া, আখেরাতের প্রতি তত মায়া আমাদের নাই। ওই জগৎটা ঢুকার জন্য, ওই জগৎটা ঢুকার জন্য প্রথম ধারণাটা হইল এটা। এই গুণটা অর্জন করে আমাকে ওই পথে ঢুকতে হবে। ওই পথে গেলে যে প্রথম যে 6টা বললাম, কথা কম বলতে হবে, খানা কম খাইতে হবে, ঘুম কম দিতে হবে, এই ধরনের গুণগুলো আমার মধ্যে আনতে হবে। আগে আইনা আমাকে আগে ফিট করতে হবে, এরপরে না পাওয়ারটা আসবে। নাহলে পাওয়ার দিলে তো জ্বলা যাবে, থাকবে না। পাওয়ার দিছিল তো, মুসা নবী কি হয়েছে? খাররা মুসা সায়েকা, মুসা নবী বেহুশ হয়ে গেছে, পাহাড় জলে পড়ে ছাই হয়ে গেছে, পাহাড় জ্বলতে পারবে না, মুসা নবীও বেহুশ হইতে পারবে না। ওই রকম ভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। তৈরি করা সারলে উনি যখন পাওয়ারটা দিবে তখন আপনার আর কোনো জিনিসের অভাব থাকবে না। আপনি ঘুমায় আছেন, ঘুম থেকে ওঠার আগেই দেখবেন আপনার দরজার সামনে লাউ, সই, চাল, দুধ সবকিছু হাজির, সবকিছু হাজির। আরে চাউল আসলো কোত্থেকে? আমি হুজুর এই দান করছিলাম জমিনে, 30 মণ পাইছি, ভালো দান হলে 1 মণ আপনারে দিব নিয়ত করছিলাম, বস চাউল 1 মণ চলে আসছে। লাউটা কোত্থেকে আনছে? লাউটা কে দিয়েছে? হুজুর আমি নিয়ত করছিলাম যে লাউ গাছে যদি লাউ ধরে ভালো হয় তো হুজুরের একটা লাউ দেবো, হুজুর এই লাউটা লই আইছি। বস হুজুরের আর রান্না বান্না, চাউল তরি তরকারির কোনো পেরেশানি নাই, আমরা না পেরেশানি। 30 তারিখ হয়ে গেছে, কিন্তু বেতনটা দিতেন না, বাজারের দোকানে তো অনেক বাকি হয়ে গেছে, কিন্তু ওনাদের এই চিন্তা নাই, এই চিন্তা নাই। এজন্য ওই জগতে আমাদেরকে ঢুকতে হবে, নিজেকে ওইভাবে গড়তে হবে। 12টা জিনিস নিজের জীবন থেকে বের করতে হবে: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর্য। এই 6টার সংজ্ঞা আছে, এই সংজ্ঞাগুলা জানতে হয়। যাই না এই 6টা জিনিস আমার মধ্যে আসেনি, দেখতে হবে, যদি থাকে সেগুলাকে বাইর করতে হবে, নাইলে ওই পাওয়ার আসবে না, পাওয়ার আসবে না। এভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, এই সমস্ত গুণগুলো আমার মধ্যে আসেনি, থাকলে আমাকে
বাইর করতে হবে। বাইর করার পরে যখন দেহটা কি হবে, পবিত্র হবে, ওয়ায়ুযাক্কিহিম, এই নবী ওলিগণ আসে আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য। একটা পবিত্র হইল জাহিরি পবিত্র, আরেকটা হইল বাতিনি পবিত্র। বাতিনি পবিত্রের রাস্তাকে বলা হয় তাসাউফ, যারা পবিত্র করে তাদেরকে বলা হয় সুফি, তাদেরকে বলা হয় সুফি, শাহা সুফি। অনেক বড় কথা, আমরা তো সবার নামের আগে শাহা সুফি, হজরত অমুক। শাহা সুফি কিন্তু অনেক বড় জিনিস। এই সফিউল কলব, যারা কলবের সাফাই করে, ভিতরের জগৎকে যারা পরিষ্কার করে তারা হইলেন সুফি। ভিতরের জগৎ যাদের পরিষ্কার তারা হইল সুফি, আর যারা পরিষ্কার করায় তারা শাহ সুফি। সুফিদের শাহ, সুফিদের বাদশাহ। সুফির বাদশায় সুফি বানায়, ভিতরটাকে পরিষ্কার করে। নবীজি আল্লাহর কোরআনে বলছে ওয়ায়ুযাক্কিহিম, নবী আপনাকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে, আপনি কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন। ওয়ায়ুযাক্কিহিম, তাদের ভিতরও পবিত্র। আপনি তাদের জাহির যেভাবে পবিত্র করাবেন ওযু শিখায়ে, তাদের ভিতরও আপনি পবিত্র করাবেন আপনার নবুয়ত বেলায়েতের দৃষ্টি দিয়ে করেছেন। এভাবে নিজেকে গঠন করে বাস, এরপরে আমাদের ওই জগতে ঢুকতে হবে। ঢুকলে আমাদের পাওয়ার আসবে ইনশাআল্লাহ। সামনের জুমায় আমরা ওই পথে আরেকটু অগ্রসর হব। ওই পথে গেলে কি কি বাধা আসতে পারে আমাদের, ওইগুলো আমরা জানবো। জেনে আমাদেরকে কিভাবে প্রত্যেকটা ঘাটের কাজ করতে হবে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেইভাবে চিনে আমাদেরকে এই আহলুল্লাহ